Hi, welcome to my video class. Today we have discussed in vector algebra. In vector algebra we are going to discuss one of the important point. I am already written in the blackboard. Scalar triple product. Scalar triple product. In another one of the word, box product. ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Another one of the word is also called box product. Box product ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Because in this one of the method, in one of the main examination, we have asking one question, that is 3 marks question. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಮೇನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ how it can be defined one of the scalar triple product. Scalar triple product ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಯಾವ ತರ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದೇ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್. You see dear students, scalar triple product ಅನ್ನು ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೊದಲು 3 ನಾನ್ ಝೀರೋ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಲೆಟ್ one of the vector A, it is a1i plus a2j plus a3k. This is one of the vector, and also another one of the vector B, b1i plus b2j plus b3k, and also vector C is c1i plus c2j plus c3k. These three are the 3 non-zero vectors. So using these 3 non-zero vectors, how it can be defined one of the scalar triple product or box product. Thus using these 3 vectors, so write down one of the scalar triple product is A dot of B cross C. Scalar triple product anna ಬರಿತಕ್ಕಂತ ರೀತಿ A dot of B cross C ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. Or another one of the word, it is also called box product, ABC, vector ABC ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. And also this one can be defined as, it is also one of the 3 cross 3 determinant. It is in first row the vector A, in second row vector B, and third row vector C. So it is A1, A2, A3, it is B1, B2, B3, C1, C2, C2. This one like this. You already well known. So how it can be simplified one of the 3 cross 3 determinant. So it is know very well. So and then we can simplify. So this is one of the method we are going to discuss, scalar triple product, and also it is called box product. ಇದನ್ನ ನಾವು scalar triple product ಅಥವಾ box product ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. This is one of the simple method. Okay. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. So now we are going to consider one of the beautiful examples. You see, in one of the textbook problem is also one of the examples. You see, find A dot of B cross C is one of the question. If vector A is equal to 2i plus j plus 3k, and vector B is equal to minus I plus 2j plus k, and vector C is equal to 3i plus j plus 2. This is one of the beautiful example in scalar triple product. ಇದು ಒಂದು ಗುಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗೆ ಒಂದು ಗುಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ how it can be simplified, A dot of B cross C, A dot of B cross C, this one. So now in first row it is one of the vector A, components of vector A, it is 2 1 3 2 1 3. So in the vector B it is one of the elements in second row, minus 1 2 1, minus 1 2 1, third row 3 1 2 3 1 2, like this. So it can return one of the scalar triple product like this. And also
and also you see it's one of the simplification. It is 2. It is 2 first element. First row, first column होದ್ರೆ 2 to the 4 minus 1 on the 1. Then minus 1 of it is of the formula 1. So second column first row होದ್ರೆ remaining minus 1 into 2 minus 2. Next minus of 3 1s are 3. Next it is a plus 3 of last column first row होದ್ರೆ minus 1 minus 6. 3 to the 6. So here 2 times of 3, 4 minus 1 is 3, minus 1 times of minus 5, plus 3 times of is minus 7. That is 2 3 is 6, minus of minus plus 5, plus into minus 7 3 is 21. So it is 11 minus 21 is nothing but minus 10. This is called A dot of B cross C. ಇದು A dot of B cross C ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಈ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಯಾವ ತರ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡೋದು, ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದು, ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದು ಇದು ಮೆಥಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೌ ಬಟ್ in one of the examination is not asking find the scalar triple product. Examination ಅಲ್ಲಿ A dot of B cross C ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಅಂತ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗೆ ನಾನು ಈಗ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಈಗ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ಬಾಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅದನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಈ ಮೆಥಡ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ನಿಮ್ಗೆ ಹಂಗೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನೀವೇ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನೀವೇ ಮಾಡಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್. ಫೈಂಡ್ ದಿ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. Find A dot of B cross C. A dot of B cross C ಅಂತ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೇ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ನೇದು ವೆಕ್ಟರ್ A is equal to I minus 2j plus 3k and vector B is equal to 2I minus 3j plus k and vector C is equal to 3I plus j minus 2k. And also another one of the example, vector A is equal to 2I minus 3j minus 3j, vector B is equal to I plus j plus k and vector C is equal to 3I minus k, like this. These are the two examples. You are going to find the scalar triple product of two vector. ಎರಡು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು A dot of B cross C ನ ಕಂಡುಹಿಡಿ. And also write down that problem. So next one of the problem is these are the two examples of scalar triple product. Okay. Next, one of the important note in scalar triple product. ಈ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಟ್ ಇದೆ. ಏನು ಅದು ಯಾವ ಥರ ಇದೆ, ಹೇಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಒಂದು, ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಮೊದಲನೇ ಪಾಯಿಂಟು A dot of B cross C ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಬಾಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ABC ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. Okay, this is one of the first point. This is one of the first point. ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ A dot of B cross C. ಏನು ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಹೇಳಿದೀವಿ A dot of B cross C, ಅದು ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಆರ್ಡರ್ ನಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆದ್ರೂ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಅಂದ್ರೆ A ಇರೋ ಜಾಗದಾಗೆ ಇದು ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಆರ್ಡರ್, A ಇರೋ ಜಾಗಕ್ಕೆ B ಬರೋದು, B ಇರೋ ಜಾಗಕ್ಕೆ C ಬರೋದು, C ಇರೋ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಈ ತರ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಆರ್ಡರ್ ನಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆದ್ರೂ ಸಮೇತ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಚೇಂಜ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್.
ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಎ ಡಾಟ್ ಆಫ್ ಬಿ ಕ್ರಾಸ್ ಸಿ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ, ಅಥವಾ ಬಿ ಡಾಟ್ ಆಫ್ ಸಿ ಕ್ರಾಸ್ ಎ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ, ಅಥವಾ ಸಿ ಡಾಟ್ ಆಫ್ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ. ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಒಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಇದನ್ನ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂರನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎ ಡಾಟ್ ಆಫ್ ಬಿ ಕ್ರಾಸ್ ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಎರಡು ವೆಕ್ಟರ್ ರಿಪೀಟ್ ಆದ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಎ ಬಿ ಸಿ ಬದಲಾಗಿ ಎ ಸಿ ಅಥವಾ ಬಿ ಬಿ ಸಿ ಈ ತರ ರಿಪೀಟ್ ಆದ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಎ ಡಾಟ್ ಆಫ್ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಸಿ ಅಥವಾ ಬಿ ಡಾಟ್ ಆಫ್ ಬಿ ಕ್ರಾಸ್ ಸಿ ಈ ತರ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ರಿಪೀಟ್ ಆದ್ರೆ the value is 0. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ the one of the scalar triple product is defined on 3 cross 3 determinant. The one of the properties of a determinant is says, if in a determinant, if any two rows or any two columns are identical, then the value of a determinant is 0. On that basis, here it is also 0. ಅಂದ್ರೆ determinant ನ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, 3 cross 3 determinant ನ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಎರಡು ರೋ ಅಥವಾ ಎರಡು ಕಾಲಮು ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಇದ್ರೆ ಅಂತ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ 0 ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು. ಆ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಇದು ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ 3 cross 3 ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಎರಡು ವೆಕ್ಟರ್ ರಿಪೀಟ್ ಆದ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ 2 rows ಆರ್ ಸೇಮ್ ಆದ್ರೆ ಅದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ 0 ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು. This is one of the third point in note in scalar triple product or box product. Okay, ಇಷ್ಟ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಏನು? ಕೋಪ್ಲನಾರಿಟಿ. ಕೋಪ್ಲನಾರಿಟಿ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಕೋಪ್ಲನಾರಿಟಿ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ದ ಗಿವನ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್. ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಂದ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೀವಿ. ಡಿಫೈನ್ ಕೋಪ್ಲನಾರಿಟಿ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ದ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಲೈಸ್ ಆನ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಲೈನ್ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಬಹುದು ಅಂತ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೀನಿ. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಡಿಫೈನ್ ಕೋಪ್ಲನಾರಿಟಿ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ದ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಲೈಸ್ ಆನ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಪ್ಲೇನ್ ಅಂತ. ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೋಪ್ಲನಾರಿಟಿ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ the vectors lies on the same plane ಅಂತಾನೆ. ಆದರೆ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ a dot of b cross c ಅಂತ ಏನಿದೆ ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಬಂದ್ರೆ therefore the vectors are coplanar. a dot of b cross c ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿದಾಗ ಅದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾದ್ರೂ 0 ಬಂದ್ರೆ therefore abc are coplanar ಅಂತ. abc are coplanar ಅಂದ್ರೆ the vectors lies on the same plane ಅಂತ. that is one of the fourth point. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 5ನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಾನು ಈಗ ನೋಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿಶೇಷ 4 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಈ ನಿಮಗೆ ಈ ಕೋಪ್ಲನಾರಿಟಿ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾಯಿಂಟ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಂದ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಇದು ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ. ಈಗ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೇಳೋದು. But before that, it is one of the background about scalar triple product or box product of these points. ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಡೆಫಿನೇಷನ್, ಅದ್ರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಇದ್ರ ವೆರೈಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು? 5ನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ 5th ಪಾಯಿಂಟ್? ಈ 5th ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ the vertex are, the given vertex are coplanar ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. the vertices are coplanar ಅಂತ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆಗ vertices ಅನ್ನು ನಾವು therefore the points are coplanar ಅಥವಾ 4 points. therefore the 4 points therefore the 4 points are coplanar. ಇಲ್ಲಿ 4 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕೋಪ್ಲನಾರ್. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಯು ಸಿ
ಎ ಬಿ ಸಿ ಅಂಡ್ ಡಿ ಇವು 4 ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಓ ಎ ಒನ್ ವೆಕ್ಟರ್, ಓ ಬಿ ಆಲ್ಸೋ ಅನದರ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ವೆಕ್ಟರ್, ಓ ಸಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಓ ಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ ದ ವರ್ಟಿಸಿಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಕೋಪ್ಲನರ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಎ ಬಿ, ಓ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಓ ಎ, ಇನ್ನೊಂದು ಎ ಸಿ, ಓ ಸಿ ಮೈನಸ್ ಓ ಎ, ಇನ್ನೊಂದು ಎ ಬಿ, ಓ ಡಿ ಮೈನಸ್ ಓ ಎ. ಈ ತರ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎ ಬಿ, ಎ ಸಿ, ಎ ಬಿ. ಎ ಬಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್, ದಿಸ್ ಒನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟನ್ ಆಸ್ ಓ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಓ ಎ. AC is nothing but OC minus OA. AD is nothing but OD minus OA. ನೀವು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಬಹುದು, ಏನ್ ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಬರೀ ಎ ಬಿ, ಎ ಸಿ, ಎ ಡಿ ತಗೊಂಡ್ರಿ ಯಾಕೆ? ಬಿ ಸಿ, ಬಿ ಎ, ಬಿ ಸಿ, ಬಿ ಡಿ ತಗೋಬಹುದು, ಅಥವಾ ಸಿ ಎ, ಸಿ ಬಿ, ಸಿ ಡಿ ತಗೋಬಹುದು, ಯಾವ ತರ ಬೇಕಾದ್ರೂ ತಗೋಬಹುದು. ಬಟ್ ಮೈ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಇಷ್ಟ ತರ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಅಷ್ಟೇ, ಇಲ್ಲದೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಬೇಕಿದ್ರೆ ತಗೊಂಡ್ರು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ತರ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ 3 ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಶೋ ದಟ್ ಎ ಬಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಬಿ ಡಾಟ್ ಎ ಸಿ ಕ್ರಾಸ್ ಎ, ಎ ಸಿ ಕ್ರಾಸ್ ಎ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಅಂತ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ದೇರ್ಫೋರ್ ದ ಗಿವನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕೋಪ್ಲನಾರ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೇಳಿರೋದು ಕೇಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಇಷ್ಟನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈಗ ನಾನು ತಗೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದೆ. The one of the problem is this, you see, show that in one of the examination problem, show that the 4 points, A, B, C and D with position vector vectors 4i plus 5j plus k minus j minus k, 3i plus 9j plus 4k and 4 of minus I plus j plus k respectively are coplanar. ನೋಡಿ ಇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇನ್ನು ವೆಕ್ಟರ್ ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾದಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನಾದ್ರು ಕೇಳ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೇ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಕ್ವಶನ್ ಪರ್ ತೆಗೆದು ನೋಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಶೋ ದಟ್ once again the question I have read. Show that the 4 points A, B, C and D with position vectors 4i plus 5j plus k, comma minus j minus k, 3i plus 9j plus 4k and 4 times of minus I plus j plus k respectively are coplanar. ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಎವ್ರಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್. ಅದೇ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ರ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಕೋಪ್ಲಾನಾರಿಟಿ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ 4 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಅದು ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್.
ನೋಡಿ ಇದನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಟಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅದೇ ಥರನೇ ನಾನು ಈಗ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಓ ಎ ಏನು 4i 5j. Dear students, the one of the OA is 4i plus 5j plus k, and OB is this one minus j. ನೋಡಿ I minus j minus k ಇದೆ, I ಇಲ್ಲ, I ನ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ ನಿಮಗೆ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. 0i minus j minus k. Next OC vector is 3i plus 9j plus 4k, and OD is 4 is common, we can multiply it by 4, minus 4i plus 4j plus 4 like this. This is j. OA OB, these are the positions vectors. ಈಗ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ರೀತಿ AB is nothing but vector AB is nothing but OB minus OA. ಇದರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕಳೆಯೋದು 0i minus of this one ಅಂದ್ರೆ 0 minus 4i ಅಂದ್ರೆ minus 4i minus j minus of minus 5j minus 6j minus k minus of minus 2k. This is AB vector. ನೋಡಿ easy AB ಆಯಿತು, and then AC vector is equal to OC minus OA. ನೋಡಿ OC ನಲ್ಲಿ OA ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. 3i minus 4i ಅಂದ್ರೆ minus i, 9j minus 5j ಅಂದ್ರೆ 4j. So then minus k ಅಂದ್ರೆ 9j 4j, right? 4k minus k ಅಂದ್ರೆ plus 3k like this. Okay, right. AC ಆಯಿತು, and then last AD is nothing but OD minus OE. OD is nothing but what? This one. ಇದು minus of this one. Minus 4i minus 8i. 4j minus 5j ಅಂದ್ರೆ minus j. 4k minus k ಅಂದ್ರೆ plus 3k. These are one of the vector AB, AC, AD. ನೀವು AB, AC, AD ಬದಲಾಗಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ BA, BC, BD ಕಂಡುಹಿಡಬಹುದು, CA, CB, CD ಕಂಡುಹಿಡಬಹುದು, DA, DB, DC ಕಂಡುಹಿಡಬಹುದು. ಬಟ್ ಅವೆಲ್ಲ ರಿಸ್ಕ್ ಬೇಡ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ AB, AC, AD. ಆಮೇಲೆ AB, BC, CD ಕಂಡುಹಿಡಿದಿರಾ ಬರಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದಿ ಮೆಥಡ್. ಅದು ಮೆಥಡ್ ಆಗಲ್ಲ. AB, AC, AD ಆ ಥರನೇ ತಗೋದು. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಈ AB dot AC cross AD. So it associates 3 cross 3 vectors. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. So this is nothing but what? So minus 4, minus 6, minus 2. So then here in AC second row minus 1, 4, and then 3. So in third one minus 8, minus 1, it is 3 like this. After that we can simplify, we can get the result. Dear students, we can simplify this one. We can get the result minus 4 of 3 plus 3 determinant ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ. minus 4 of ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲಿಂದ ತಗೊಳ್ಳಿ. minus 4 of, so like this. First column ಹೋದ್ರೆ 4 3s are 12. minus 1 into 3 ಅಂದ್ರೆ minus of minus plus 3, minus of minus plus 6, this one. Second column first row remaining minus 1 into 3 minus 3, minus 8 3 is 24, minus of minus plus 24, my plus of minus 2 of this one. Last column and first row get cancelled. It is 1 minus 1 into minus 1 minus of 8 4s 32. Minus of minus plus. It is minus 4 of, it is 15 no? Plus 6 of 21 no? Minus 2 of 33 like this. ನೋಡಿ ಈಗ
1 by 1 ಗುಣಿಸಿದ್ರೆ minus 60, 15 4s are, so here 6 1 6, 6 2s are 12, ಅಂದ್ರೆ 126 minus ಇದು 66 ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ minus 126 plus 126, therefore it is 0 ಬಂತು. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, therefore the 4 points are coplanar. ಕೊಟ್ಟಿರೋ 4 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕೋಪ್ಲನಾರ್. ಸೊ ಈ ತರ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಮಗೆ 3ಕ್ಕೆ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಗಿವನ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ವೆಕ್ಟರ್, ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ AB, AC, AD, and also we can take AB dot of AC cross AD. It is scalar triple product of 3 cross 3 determinant, and then simplify, you can get the result G like this. ನೋಡಿ ನೀಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಆ ಥರ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲೊಂದು 2 ಟೈಪ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಅಂದರೆ ಒಂದೆರಡು ಪ್ರೂಫು ಮತ್ತು ಇದ್ರಾಗ ಒಂದು 3 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಕೇಳ್ತಾನೆ ಅಂತ. ಈ 4 ಐಟಮ್ಸಿಂದ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಯಾರಲ್ಲಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾದಲ್ಲಿ. ಅದು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇನ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೇನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮಿಸ್ ಆಗಲ್ಲ, ಕೇಳಬೇಕು. ಅದು ಇದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ಮೇನ್ ಥೀಮ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದು ನೀವು ನೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಯು ಸಿ, ನೀಟಾಗಿ ನೋಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೋಗೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನದು ಅಂದ್ರೆ, ಅದು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಟೈಪ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನೀವೇ ಮನೇಲಿ ಮಾಡಿ ಬರೆದಿರ್ತೀವಿ ಸೇಮ್. ಏನದು? ಇಟ್ ಈಸ್ ಶೋ ದಟ್ ದಿ 4 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ A, B, C and D are coplanar. So it is 4i plus 8j plus 8j plus 12k, 2i plus 4j plus 6k, 3i plus 5j plus 4k. Here it is 5i plus 8j plus 5k are coplanar. ಇದು ನನ್ನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇದು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನೀವೇ ಓನ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಈಸಿ ಟು ಮೂವ್. ಈಸಿಯಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಈ ಮೆಥಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವೋ ಅಷ್ಟನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇವನ್ನ ಮೇನ್ ಥೀಮ್ ಆಗಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟನ್ನೇ ಕೇಳಿ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಕೂತು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮುಗೀತು. ನೋಡಿ, ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಾನು ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಇದನ್ನು ಕೂತು ನೀವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ. ಜಸ್ಟ್ ಕೂಡೋದು ಕಳೆದಿದ್ದಾಗೆ 3-4ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಆ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಈಸಿಯಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂದರೆ ಮುಗೀತು, ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇವು 2 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಪ್ಲನಾರ್. ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಇನ್ನೇನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇದ್ರಾಗೆ, ಬೇರೆ ಇನ್ನೇನು ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಹೋಗೋದು. ಸೊ 2ನೇ ಟೈಪ್ ಕ್ವಶನ್, ಫೈಂಡ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ such that 4 points A of 3 to 1, B of 4 lambda 5, C of 4 to -2 and D of
6 5 minus 1 or coplanar. This is the second type problem in the examination. Adhan bitre, so show that it is coplanar. It is first type problem. So then one of the second type problem is this one. So only show that it is coplanar. The given points are AB dot of AC cross AD is 0. So in second type problem, it is already coplanar. So in that one of the given positions vector, it is one of the unknown value lambda. It is one of the constant is there. So get into what is the value of lambda is equal to 0 adaga a lambda value ಏನು by one of the three cross determinant type ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತ ನೀವು ಕಂಡುಹಿಡಿದು lambda value ಹೇಳಬೇಕು. ಇದು ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಅದು. So it's very easy to move. very easy ಇದೆಲ್ಲ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಯಾವ ತರ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. Okay. So solution. ನಿಮಗೆ OA positions vector ಹಿಂಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಳಿ 3 to 1 ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ 3i plus 2j plus k ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ A OA OB ಅಂದ್ರೆ 4 lambda 5 OC ಅಂದ್ರೆ 4 2 minus 2 OD ಅಂದ್ರೆ 6 5 ನಾನು ಹಿಂಗೆ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೇ ತರ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಬೆಟರ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಐ ಜೆ ಕೆ ಅಂತ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಹಾಕಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿ ಅಧ್ವಾನ ಆಗೋದು ಬೇಡ ಇದು ಹೇಗೆ ತಗೊಳ್ಬೇಡಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಯು ಐ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಜೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೆ ಸೊ ನೌ ಯು ಸಿ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಡೈಲಾಗ್ ಏನು ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಡೈಲಾಗ್ ಏನು ಫೈಂಡ್ ಎ ಬಿ ಎ ಸಿ ಎ ಡಿ ಸೊ ಎ ಬಿ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಯು ಸಿ so AB is nothing but OB minus OA like this. OB minus subtractions of vectors. OB is this one, OA is this one. 4 minus 1, 1. Lambda minus 2. 5 minus 1, 4 like this. AB then what about AC? AC is nothing but OC minus OD. Just easy to move andre ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಒಂದರ ಒಂದು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಕಳೆಯೋದು 4 minus 3 1 2 minus 2 0 minus 2 minus 1 minus 3 so AC ಆಯಿತು then remaining last AD is nothing but OD minus OD what is this one 6 minus 3 3 5 minus 2 3 minus 1 minus 1 minus 2 like this just easy ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ method you get the results so then what is the condition? It is already given. What condition? So it is one of the condition is AB dot AC cross AD is 0. Is 0 because it is coplanar. It is one of the given condition. So then you see it is this one 1 lambda minus 2. It is 4 1 0 minus 3. It is 3 minus 2 is equal to 0. ನೋಡಿ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸು ಹಿಂಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸು ಗೆಟ್ ದಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ನೊಂದು ಬಂತು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಈ ಥರ ಸ್ಟೆಪ್ ವೈಸ್ ನಾವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನಲ್ಲಿ ಸ್ಕೀಮನ್ನು ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಒನ್ ಟೈಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಹೋದರೆ 0 ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ 9 ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ minus 2 ಆಫ್ second column first row is 1 into minus 2 minus of minus plus 3 into minus 3 minus 9 it is plus 9 plus 4 of last column first row is 3 minus 0 is equal to 0 yes easy irutte ನೋಡಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದೇನಿಲ್ಲ it is simply get the step easy ಆಗಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ so it is 1 into 9 minus lambda minus 2 of minus 2 minus plus 9 ಅಂದ್ರೆ it is 7 4 into 3 it is 0 9 next minus ಇದನ್ನು ಗುಣಿಸಬೇಕು 7 ಇಂದ ಗುಣಿಸಬೇಕು minus 7 ಇಂದ minus into minus plus 2 7 is 14 plus 4 3 is 12 minus 7 lambda ನೋಡಿದ್ರೆ 14 plus 12 ಇಲ್ಲೊಂದು ಇಲ್ಲಿ
ಸರಿ. ಸೊ 14 plus 12 26 35 plus 35 is equal to 0. ಅಲ್ಲಿಗೆ 7 lambda is equal to 35 ಆಗುತ್ತೆ. Lambda is equal to 35 by 7 is nothing but what? 5. ಈ ತರ ನೋಡಿ 5 lambda the given points are coplanar ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ನಾವು ಇದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿ AB AC AD ಇದನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ರೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಜಸ್ಟ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದು 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಈ ತರ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೋಪ್ಲನಾರಿಟಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೈಂಡ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ನೋಡಿ. ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಮೆಥಡ್ಗಳು, ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನಾನು ಯಾವುದನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ಹೇಳಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ? ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ ಅಂಥವನ್ನ ಮಾತ್ರ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳೋದು. ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಇದನ್ನು ತಗೊಂಡು ಇದು 2 ಪೇಜ್ 3 ಪೇಜು ಅಲ್ಲೇನು ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿ ಅದು ಇನ್ನೇನು ಆಗಿ ಅಧ್ವಾನ ಆಗೋದು ಬೇಡ, ನನ್ನ ಬೈಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂಥ ಮೆಥಡ್ನ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನೀವು ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೀವು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಈ ಮೆಥಡನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀವು ಕಲಿಬೋದು. ಇಷ್ಟವಷ್ಟು ಡೌಟ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೋಗ ನಿಮ್ಮ ಲೆಕ್ಚರ್ ಹತ್ರ ಇನ್ನೂ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿನವರೆಗೂ ನೀವು ತೀರ ಮರೆತು ಕೂತ್ಕೋಬಾರ್ದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು. ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಮನನ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಡೌಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಅದನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಈ ಥರ ಪ್ರೋಸೆಸ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ನೀವು ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಬಟ್ ಇದನ್ನು ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದು ರೂಢಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಂತೆ ಈಸಿ ಮೆಥಡ್. ಒಂದು ರೀತಿ ಪಾಠಕ್ಕಿಂತ ಈ ಥರ ಮೆಥಡ್ಗಳು ಈಸಿ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಒನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ನಾನು ನೋಡ್ತೀನಿ, ಇದನ್ನು ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರೋದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೇಳಿದರೆ ಇದನ್ನೇ ಕೇಳೋದು, ಬೇರೆ ಇನ್ಯಾವುದು ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ದಾಗ ಇರೋದನ್ನೇ ಕೇಳೋದು. ಇದೊಂದು ಅವೆರಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ಇನ್ನೊಂದು 2. ಅವು ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಏನದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಪ್ರೂವ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ A plus B, B plus C, C plus A is equal to 2 times of A plus C. ಅಕಸ್ಮಾತ್ show that it is coplanar. If it is coplanar, find lambda. ಇವೆರಡು ಮೆಥಡು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸರಿ ಕೇಳಿದ್ರು. ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೂವ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ A plus B, B plus C, C plus A is equal to 2 times of ABC ಅಂತ ಇದನ್ನು ಶೋ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ತರ ತಗೊಳ್ತೀವಿ? LHS ಅನ್ನು ನಾವು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ LHS ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಏನು LHS? ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಬಾಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ A plus B, B plus C, then C plus B. ಇದು LHS. ಇದು ದಿಸ್ ಇಸ್ LHS. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಏನಂತ. A ಡಾಟ್ ಆಫ್ B ಕ್ರಾಸ್ C ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಅದನ್ನ ಬಾಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ABC ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನೋಟಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ABC ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ A ಡಾಟ್ ಆಫ್ B ಕ್ರಾಸ್ ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಹಿಂಗ್ ಬರೆಯೋದಾದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ A, ದಿಸ್ ಇಸ್ B, ದಿಸ್ ಇಸ್ C ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ A plus B ಡಾಟ್ B plus C ಕ್ರಾಸ್ C plus A like this. ABC ಇದು A ಡಾಟ್ ಡಾಟ್ B ಅಂದ್ರೆ B ಕ್ರಾಸ್ C ನೋಡಿ ಈ ತರ ಬರುತ್ತೆ.
ಫಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟು ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟು ಬರ್ಕೊಂತೀರಾ, ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅನ್ನ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಬರೆಯ ಬಂದಾಗ ಪ್ಲಸ್ ಏನೇನೋ ಬರೀತೀರ. ಪಕ್ಕ ನೀವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ನೀವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದಾನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಿಡು ಅಂತ ನೀವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಮನೇಲಿ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಕೈ ಕೊಡೋದು ಕಾಮನ್, ಏನು ಮದೇ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ, ಹಂಗಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಹಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಡಾಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಒಳಗಡೆ ಇರೋದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ. ಇದು ಕ್ರಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ, ಮೊದಲು ಸಿ ಇಂದ ಇವೆರಡು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಎ ಇಂದ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿ. ಸಿ ಇಂದ ಮಾಡಿದಾಗ ಬಿ ಕ್ರಾಸ್ ಸಿ, ಸಿ ಕ್ರಾಸ್ ಆಫ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಕ್ರಾಸ್ ಸಿ, ಆಯ್ತಾ? ಸಿ ಇಂದ ಹಂಗೆ ಎ ಇಂದ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಬಿ ಕ್ರಾಸ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಕ್ರಾಸ್ ಆಫ್ ಎ, ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಸಿ ಕ್ರಾಸ್ ಸಿ ಎರಡು ವೆಕ್ಟರ್ ಸೇಮ್ ಇದ್ದಾಗ ಅದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಡಾಟ್ ಆಫ್ ಬಿ ಕ್ರಾಸ್ ಸಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ 0 ಆದರೆ ಬಿ ಕ್ರಾಸ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಕ್ರಾಸ್ ಎ, ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಇಲ್ಲಿ 3 ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಬಂದು. ಈಗ ಇದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎ ಡಾಟ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ 3 ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಡಾಟ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ 3 ಟೋಟಲಿ 6 ಸ್ಕೇಲರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಎ ಡಾಟ್ ಆಫ್ ಬಿ ಕ್ರಾಸ್ ಸಿ 1 ಪ್ಲಸ್ ಎ ಡಾಟ್ ಆಫ್ ಬಿ ಕ್ರಾಸ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಡಾಟ್ ಆಫ್ ಸಿ ಕ್ರಾಸ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಹಾಗೆ ಬಿ ಡಾಟ್ ಆಫ್ all these 3. So that is b dot of b cross c plus b dot of b cross c plus b dot of c cross c. 6 ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. 6 ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ, ಯಾವುದೇ ವೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ವೆಕ್ಟರ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ 0 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಡಾಟ್ ಆಫ್ ಬಿ ಕ್ರಾಸ್ ಎ ಡಾಟ್ ಆಫ್ ಸಿ ಕ್ರಾಸ್ ಎ, ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಇವುಗಳು ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ 0 ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಇದೊಂದು 0, ಇದೊಂದು 0, ಇದೊಂದು 0, ಇದೊಂದು 4 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರೋದೇನು, ಎ ಡಾಟ್ ಆಫ್ ಬಿ ಕ್ರಾಸ್ ಸಿ, ಎ ಡಾಟ್ ಆಫ್ ಬಿ ಕ್ರಾಸ್ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ನೇದು ಬಿ ಡಾಟ್ ಆಫ್ ಸಿ ಕ್ರಾಸ್ ಸಿ, ಬಿ ಡಾಟ್ ಆಫ್ ಸಿ ಕ್ರಾಸ್ ಸಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಇದು ಬಿ ಡಾಟ್ ಆಫ್ ಸಿ ಕ್ರಾಸ್ ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಿ ಕ್ರಾಸ್ ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಆರ್ಡರ್ ನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಬಿ ಡಾಟ್ ಆಫ್ ಸಿ ಕ್ರಾಸ್ ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ, ಎ ಡಾಟ್ ಆಫ್ ಬಿ ಕ್ರಾಸ್ ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ಎ ಡಾಟ್ ಆಫ್ ಬಿ ಕ್ರಾಸ್ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಡಾಟ್ ಆಫ್ ಬಿ ಕ್ರಾಸ್ ಸಿ. ಸೊ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಏನು ತಗೊಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಡಾಟ್ ಆಫ್ ಬಿ ಕ್ರಾಸ್ ಸಿ. ಸೊ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಡಾಟ್ ಆಫ್ ಬಿ ಕ್ರಾಸ್ ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಬಾಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಸಿ, ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆರ್ಎಚ್ಎಸ್. ಸೊ ಈ ತರ ನಾವು 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಂತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸರಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಶೋ ದಟ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ, ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ, ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಅಂತ ಈ ತರ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಟೆಪ್ಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಬಟ್ ಈ ಕೀ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಈ ಕೀ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಇವನ್ನ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ನಾನು ಇದನ್ನ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಪ್ರೂವ್ ದಟ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ, ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ, ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಎ ಬಿ ಸಿ. ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡು ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದು. ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ, ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ, ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್. ಇದನ್ನ ಬಾಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಎ ಬಿ ಸಿ ಅನ್ನೋ ಬಾಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಎ ಡಾಟ್ ಆಫ್ ಬಿ ಕ್ರಾಸ್ ಸಿ ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಡಾಟ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಕ್ರಾಸ್ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಎ. ನಾವು ಈ ಒಳಗಡೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು.
ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ಕ್ರಾಸ್ ಸಿ, ಬಿ ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಕ್ರಾಸ್ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಕ್ರಾಸ್ ಆಫ್ ಎ, ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಇಂದ ತಗೊಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಸಿ ಇಂದ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಸಿ ಕ್ರಾಸ್ ಆಫ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಕ್ರಾಸ್ ಆಫ್ ಸಿ, ಆಮೇಲೆ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಇಂದ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ಕ್ರಾಸ್ ಆಫ್ ಎ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿ ಸಿ ಕ್ರಾಸ್ ಆಫ್ ಎ. ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಕ್ರಾಸ್ ಆಫ್ ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇದನ್ನ ನೀವಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ನ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಉಳಿತವೆ, ಇದು 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಈ 3 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 2 ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಎ ಡಾಟ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ 3 ವೆಕ್ಟರ್ ಇದೊಂದು 3 ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಡಾಟ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ 3 ವೆಕ್ಟರ್ ಇದನ್ನು ಟೋಟಲಿ 6 ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರ್ತವೆ. ಈ 6 ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ 2 ವೆಕ್ಟರ್ ರಿಪೀಟ್ ಇದಾವೋ ಅದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಉಳಿದಿದೆ. ಎ ಡಾಟ್ ಆಫ್ ಬಿ ಕ್ರಾಸ್ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಡಾಟ್ ಆಫ್ ಸಿ ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಡಾಟ್ ಆಫ್ ಸಿ ಕ್ರಾಸ್. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಆರ್ಡರ್ ನಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಬಿ ಡಾಟ್ ಆಫ್ ಸಿ ಕ್ರಾಸ್ ಎ ಬದಲಾಗಿ ಎ ಡಾಟ್ ಆಫ್ ಬಿ ಕ್ರಾಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಯಿತು. 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಡಾಟ್ ಆಫ್ ಬಿ ಕ್ರಾಸ್ ಎ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಬಾಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ RHS. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಈ ಥರ ನಾವು ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟು ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಕ್ಲೀನಾಗಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಈಸಿ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಒಂದ್ಸರಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೀಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ರೂವ್ ದಟ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ is equal to A B C plus A B like this. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಲಾಸ್ಟ್ ಇದು ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ 2 ವೆಕ್ಟರ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಒಂದು ಪ್ರೂಫ್. ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ LHS ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಏನು ಎ ಬಿ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ LHS. ಸೊ ಎ ಬಿ ಸಿ ಅಂದರೆ ಇದು ಈ ಬಾಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೆಯೋದಾದ್ರೆ ಎ ಡಾಟ್ ಆಫ್ ಬಿ ಕ್ರಾಸ್ ಆಫ್ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ಅಂತ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಎ ಡಾಟ್ ಆಫ್ ಇದನ್ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿ ಬಿ ಕ್ರಾಸ್ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಕ್ರಾಸ್ ಡಿ, ಬಿ ಕ್ರಾಸ್ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಕ್ರಾಸ್ ಡಿ. ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಎ ಡಾಟ್ ಆಫ್ ಬಿ ಕ್ರಾಸ್ ಸಿ ಈಸಿ ಟು ಮೂವ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಡಾಟ್ ಆಫ್ ಬಿ ಕ್ರಾಸ್ ಡಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವಾಟ್ RHS. ಅಥವಾ ಇನ್ನು ಸ್ಟೆಪ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಬರೆಯೋದಾದ್ರೆ ದಿಸ್ ಒನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟನ್ ಆಸ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ A, B and D like this. This is nothing but what? It is RHS. ಈ ಥರ RHS ಅನ್ನು ನಾವು ಶೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದು 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು 2 ಸರಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳಿ ಇನ್ನೆಲ್ಲಾದ್ರೂ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸನ್ನು ಹಾಕ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಒಂದ್ಸರಿ ಕೇಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ಸಾಕಾಗಿ ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಕೆಲವು ಟೈಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಟರ್ಸ್ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಇಂಥವ್ರನ್ನ ಕೇಳಬೇಕು. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ನಾವು ಈ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಇದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಕೋಪ್ಯುಲಾರಿಟಿ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳಬಹುದು ನಿಮಗೆ. ಡಿಫೈನ್ ಕೋಪ್ಯುಲಾರಿಟಿ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್. ದ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಲೈಸ್ ಆನ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಪ್ಲೇನ್. ಅಂಥದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಕೋಪ್ಯುಲಾರಿಟಿ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. 4 ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ದ 4 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕೋಪ್ಯುಲರ್ ಹೆಂಗ್ ತೋರಿಸ್ತೀರಾ
ಅಂದರೆ ಎ ಡಾಟ್ ಆಫ್ ಬಿ ಕ್ರಾಸ್ ಸಿ ಹೆಂಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀರಾ, ಅಥವಾ ಎ ಬಿ ಡಾಟ್ ಎ ಸಿ ಕ್ರಾಸ್ ಎ ಡಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀರಾ ಅಂತ ಒಂದು. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೋಪ್ಲನರ್ ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ 5 ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದು ಎರಡನೇ ಟೈಪ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಅದು ಆದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸೊ ಈ ಟೈಪ್ ಒಂದು 2 ಟೈಪ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಇವೆರಡನ್ನೂ ಬಿಟ್ಟರೆ ಈಗ ಇದರಿಂದ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ, ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು. ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ತಗೊಂಡು ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಹೇಗೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸು. ಇದಿಷ್ಟು ನಿಮಗೆ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ 100ಕ್ಕೆ 95 ಭಾಗ ಇಷ್ಟನ್ನೇ ಕೇಳೋದು. ಇಲ್ಲ ನಾವೇನಾದರೂ ಮಾಡಿ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಬೇಕು, ಸ್ವಲ್ಪ ಇರೋದನ್ನೇ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಏನಾದರೂ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿ ಕ್ವಶನ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ನಿಮ್ಮ ಎನಿಮಿ ಆದರೂ ಮಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದರೂ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇರೋ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಪರ್ಸೆಂಟರ್ಸು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಡೌಟ್, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಅನುಮಾನ ಬೇಡ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅದೇ ಟೈಪ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಇಷ್ಟನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಓಕೆ. ಇಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆದರೆ, ಅರ್ಥ ಆದರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇದು 8ನೇ ವಿಡಿಯೋ ವೆಕ್ಟರ್ ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾ. ಟೋಟಲಿ 8 ವಿಡಿಯೋಸ್ಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ 11 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ನಿಂದ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲೂ ಒಂದೊಂದು ಕ್ವಶನ್ಗೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸು 1 ಮಾರ್ಕ್ಸು 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಲೇಬೇಕು. ಆ ಥರ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿದೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಈ ಪೀರಿಯಡ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಈ ಥರ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ವಿಡಿಯೋಸ್ಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕೊರೋನಾ ಎಫೆಕ್ಟಿಂದ. ಇದು ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದೊಂದು ವಿಡಿಯೋಸ್ ಬರ್ತಿರುತ್ತೆ. ಗ್ರೂಪ್ಗಳಿಗೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ 1-2 ದಿನ ತಗೋಬೋದು. ವಿಡಿಯೋಸು ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಂತೂ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನಾನು ಬಿಟ್ಟ ತಕ್ಷಣವೇ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಎಂಟ್ರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಮೈನ್ ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟ ತಕ್ಷಣವೇ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅಳಸ ಅಲ್ಲದೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರೆಶ್. ನಾನೇನು ಪಾಠ ಮಾಡಿ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ನೀವು ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಬಿಟ್ಟು ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಒಳಗೆ ಆ ವಿಡಿಯೋನ ನೀವು ನೋಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಬೋದು. ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ವೆಕ್ಟರ್ ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಚಾಪ್ಟ್ರು ಮುಗೀತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಯಾವುದು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಯಾವುದು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗಲೇ ಹೇಳೋದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಯಾವುದೇ ವಿಡಿಯೋ ಯಾವುದೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಲೇಬೇಕು. ಹಾಗಿದ್ರೂ ಮಾತ್ರ ಚಾಪ್ಟರ್ಗಳನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಸಿಂಪಲ್ ಮೆಥಡ್. ಇದ್ರಾಗಿನ್ನ ಈ ಥರ ಹೇಳ್ಬೋದಾಯ್ತು, ಈ ಥರ ಹೇಳ್ಬೋದಾಯ್ತು, ಲೆಕ್ಚರರ್ಸ್ಗಳು ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಕಲ್ತಿದ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ಆ ಮೆಥಡ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಈ ನಮಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ವಿಚಾರ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇದೇನು ಅಂದರೆ ಕಡಿಮೆ ಊಟ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಟೇಸ್ಟ್ ಅನುಭವಿಸೋದು ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಉದ್ದೇಶ. ಕಡಿಮೆ ಓದೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೆಗೆಸೋದೇ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋದ ಉದ್ದೇಶ, ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ನ ಉದ್ದೇಶ. ಇದು ರೂರಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ವಿಡಿಯೋಸ್ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ ಸರ್, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟೈಮಲ್ಲಂತೂ ಒಂಥರ ಕ್ವಶನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದಂಗಿರುತ್ತೆ. ನೀವು ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿಂದ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಕಾಮೆಂಟ್ಸು ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಿದ್ದಾವೆ. ಇವಾಗೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಆಭಾರಿಯಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ನೂ ನಾನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಬಿಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ಒಂದು ದಿವಸಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ವಿಡಿಯೋ ಬಿಡೋದು, 2ನೇ ವಿಡಿಯೋ ಬಿಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ವಿಡಿಯೋ, ಅದು 40ರಿಂದ 50 ನಿಮಿಷದೊಳಗಡೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿದರೆ ನಾನು ಬಿಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ನೋಡೋದು. ಅಷ್ಟು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. 1-2-3 ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ಡೈಲಿ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಹಿಂದೆ ಏನು ನೋಡಿರ್ತೀರ ಅದೆಲ್ಲ ನೋಟ್ಸು, ರಿಪಿಟೇಷನ್, ಟೆಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ನೀವೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಇನ್ನೇನು
ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪರ್ಪಸ್ ಓದೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಆ ಥರ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಯಾವ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಾಳೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇನ್ನೂ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಯಾವ್ದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ.